आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद प्रधानमंत्री अध्यक्षतार आज नूआदिल्ली रे केंद्र कैबिनेट बैठक अनुष्ठित। 13,041 कोटी टंका व्यय अटकल 4टी रेलबाई और गोटे राजपथ प्रकल्प को मिला अनुमोदन। सामाजिक गणमाध्यम द्वारा जनसाधारण को केवल सरकार को नीति संपर्क में अवगत न कराई समस्यार समाधान लगी पदक्षेप नेबाकू अधिकारी मानकू राष्ट्रपति परामर्श। जम्मू काश्मीर भारतर एक गुरुत्वपूर्ण अंचल एवं यार सुरक्षा लगी उभय केंद्र और स्थानीय सरकार उल्लेखनीय पदक्षेप नेइछंती बोली भारत में अवस्थापित अमेरिका राष्ट्रदूतों मतव्यक्त। एवं कोलंबिया भूकंप जनित मृत्यु संख्या 312 को वृद्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार आज नूआदिल्ली अनुष्ठित केंद्र कैबिनेट रे 5टी प्रकल्प को अनुमोदन मिली। कैबिनेट बैठक पर गणमाध्यम को ए संपर्क में सूचना दे सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते आज अनुमोदित होइथिबा प्रकल्पगुड़िक मध्य 4टी रेलबाई और गोटे राजपथ प्रकल्प अंतर्भुक्त। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ମୋଟ 13,041 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। 4ଟି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର 8ଟି ଜିଲ୍ଲାର 6,448ଟି ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 60 ଲକ୍ଷ ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଖଡ଼ଗପୁର ଭଦ୍ରକ ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ୍, ଭଦ୍ରକ ହରିଦାସପୁର ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ୍, ଗୁମିଡିପୁଣ୍ଡି ଗୁଦୁର ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ୍ ଏବଂ କଟକ ପାରାଦୀପ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ରେଳ ନେଟୱାର୍କରେ ଅଧିକ 410 କିଲୋମିଟର ସଂଯୋଗ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି 2030-31 ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ମୋଟ 9,450 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ରେଳ ଲାଇନ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ରେଳ ଗମନାଗମନ କ୍ଷମତା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ରେଳବାଇର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସେବା ବିଶ୍ୱସନୀୟତାରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଆଜିର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଆଯାଇଥିବା ରେଳବାଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुप्लिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पारादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुप्लिंग है, 3rd and 4th। रेलमंत्री कहते भारतीय रेलबाई क्षेत्र में यह प्रस्तावित संप्रसारण द्वारा कुलडिहा वन्यप्राणी अभयारण्य, भितरकनिका जातीय उद्यान, माँ भद्रकाली मंदिर, माँ धामारी मंदिर, पंचलिंगेश्वर मंदिर, पुलिकाट हृद, नेलापाटू पक्षी अभयारण्य, भगवान वीरराघव पुरुमाल मंदिर, धवलेश्वर मंदिर एवं ललितगिरी भली अनेक प्रमुख पर्यटन स्थली को रेल संजोग संभव हो पारिब। एतद्व्यतीत ଏହି प्रकल्पगुड़िक कोयला, लुहा, सीमेंट, खाद्यशस्य भली प्राथमिक सामग्री मध्य गमनागमन सहायक हेब। श्री वैष्णव कहते आज केंद्र कैबिनेट रे बिहार जातीय राजपथ 22 मुजाफरपुर सीतामाड़ी सोनाबर्षा सेक्शन को 4 थाकिया कराजिबा संपर्कित प्रस्ताव मध्य अनुमोदित होईछि। 82.57 किलोमीटर दीर्घ यह प्रकल्प हाइब्रिड एन्युइटी मोड माध्यम 3,590 कोटी ऊर्ध्व टंका व्यय अटकल संपूर्ण कराजिबो। एही प्रकल्प संपर्क में सूचना दे श्री वैष्णव कहते पूरे बिहार के लिए बहुत मेजर लाइफलाइन बने। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर सोनबरसा से लेकर स्टार्ट होता है सीतामढ़ी और मुजफ्फरनगर, यानी कंप्लीट आर्टरी बनेगा ट्रांसपोर्ट, जो कि बिहार के लिए कई वर्षों तक इसका बेनिफिट मिलेगा। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। विश्वस्तर में अत्याधुनिक ज्ञानकौशल गणमाध्यम अर्थव्यवस्था और साधारण नीति में द्रुत परिवर्तन परिलक्षित होउछि बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मतव्यक्त करिसेंति। आज राष्ट्रपति भवन ठारे भारतीय सूचना सेवा और भारतीय परिसंख्यान सेवार तालीम नेउथिबा अधिकारी मानक सहित भाव विनिमय समय से कहिसेंति। विभिन्न क्षेत्र में नेबाकुथिबा निष्पत्ति निजर आचरण तथा देशर सम्मान बजाय रखिबा दिगरे अधिक जत्नवान हेबाकू एही अवसर में राष्ट्रपति संपृक्त अधिकारी मानकू परामर्श दैछन्ति। से कहते उन्नत मानर सुशासन एवं जनसाधारण को सेवा जोगाई देबा क्षेत्र में उभय सेवार अधिकारी को पर्याप्त सुजोग मिलता है। तेणु एक चलचंचल तथा समृद्ध गणतांत्रिक व्यवस्था को अधिक सशक्त करने लगी उपयुक्त जोगाजोग एवं समृद्ध सूचना व्यवस्था उपरे प्राथमिकता दे कार्य करने
ଲାଗି ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ତଥା ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ନ କରାଇ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଏହି ତାଲିମ ନେଉଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଭାରତର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଗିଓ ଗର୍ଗ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଗର୍ଗ ଶ୍ରୀନଗରଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମର ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବା ଲାଗି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେରିକାର ଅନେକ ନାଗରିକ ଏଠାକୁ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅବଦୁଲ୍ଲା କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକା ସହଯୋଗ କରିପାରିବ ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚମାନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଟନେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଜ୍ କନଫରେନ୍ସ 2026ର ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶର ମାନ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଲିସ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀ ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା ଲାଗି ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ ଡିପିଆର୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଶ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି ନିମ୍ନମାନର ଡିପିଆର୍ ଓ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ତଥ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଜନିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳତାକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ଉତ୍ତମ ସର୍ଭେ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉପଯୋଗ କରିବା ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। जरूर कोशिश करते हैं कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करें और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छी रहे। और इसमें ये जो दिक्कतें आती है हमारे नियमों का फायदा लेकर जो चल रहा है सभी डिपार्टमेंट में आता है, तो कहीं ना कहीं इसको रोकना पड़ेगा। और कोई ना कोई टूल तो मिल ही जाता है और जब हाथ में मिलता है तो अब तो मैं तो बिल्कुल इसके बारे में मैं बड़ा हेल्पिंग नेचर का व्यक्ति हूँ। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଜୋନାଲ ପରିଷଦ ବୈଠକ ତାମିଲନାଡୁର ମହାବଳୀପୁରମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପରିଷଦରେ ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳମ୍, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ତେଲଙ୍ଗାନା ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଡୁଚେରୀ, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳର ଏହି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗଦେବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଜୋନାଲ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସଦସ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନ ଲାଗି ପ୍ରଥମେ ଏହି କମିଟିରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏହି କମିଟି ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ପରେ ଜୋନାଲ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ସଂଘୀୟ ସହଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଟିମ୍ ଭାରତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସାକାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଜୋନାଲ ପରିଷଦଗୁଡ଼ିକର ଅବଦାନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। କଲମ୍ବିଆଠାରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 312ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 7.4 ତୀବ୍ରତା ଥିବା ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ 4600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 290 ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ୟୁନିଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 270ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ସହିତ ପ୍ରାୟ 30,000ରୁ ଅଧିକ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆବେଲାଡୋ ଡି ଲା ଏସ୍ପ୍ରିଲା ଦେଶରେ ଏଥିଲାଗି ଅର୍ଥନୈତିକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ନ କରାଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ କଲମ୍ବିଆ ଭୂକମ୍ପ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 312କୁ ବୃଦ୍ଧି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।